تاریخ کے حوالے سے یہاں ٹھٹا میں جو سابق دور کے جن حکمرانوں نے یہاں حکمرانی کی طویل ایک ہسٹری رکھی گئی ہے، میوزیم بنایا گیا، اس میں کیا کون سی ہسٹری یہاں رکھی ہے۔ جو ہمارا ماضی ہے شاندار ٹھٹے شہر کا، اس کے بنیادی تاریخ کا احوال جو ہے ان میوزیم میں لکھا گیا ہے۔ جی یہ مختلف نوادرات ہیں جو کہ ڈائریکٹوریٹ جنرل اینٹیکوٹیز اینڈ آرکیولوجی گورنمنٹ آف سندھ ڈپارٹمنٹ آف کلچر کی طرف سے یہ مختلف لوگوں سے اچیو کیے گئے، لیے گئے اور یہاں پر یہ رکھے گئے۔ ہمارے ٹھٹے کے چیپٹر میں جتنے بھی ابھی ہمارے مکلی نیکروپولس ہو گیا، مکلی ہل مانیومنٹس ہیں، ہماری میوزیم ہے، ہماری شاہجہان مسجد ہے، تو آپ اس کو وزٹ کریں گے تو فری آف کاسٹ ہے اور اس میں کوئی بھی چارجز ابھی اس یونٹ میں نہیں ہے۔ ٹھٹا تاریخی شہر میں واقع عجائب گھر جو تاریخ پر ادھر بنایا گیا ہے، تاریخ کے حوالے سے یہاں ٹھٹا میں جو سابق دور کے جن حکمرانوں نے یہاں حکمرانی کی، اس کی یہاں طویل ایک ہسٹری رکھی گئی ہے تاکہ یہاں آنے والے لوگوں کو اس سابق دور کی جو ہے معلومات مل سکے۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ جو میوزیم کے جو انچارج ہے سید غیور شاہ، ان سے آئے معلوم کرتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا کہیں گے۔ سر یہ بتائیے گا، یہ جو میوزیم بنایا گیا اس میں کیا کون سی ہسٹری یہاں رکھی ہے؟ جی اس میں میوزیم میں جو ہمارا ماضی ہے شاندار ٹھٹے شہر کا، اس کے بنیادی تاریخ کا احوال جو ہے ان میوزیم میں لکھا گیا ہے۔ ان کی دیواروں کے مختلف پورشنز پر ان کے بنائے گئے ہیں، پورشنز بنائے گئے ہیں، جس میں سما، ارغون، ترخان اور مغل کے جو دور رہے ہیں، 400 سال کی سندھ کی تاریخ جو یہاں پر رہی ہے، جس کی وجہ سے ٹھٹا شہر جو ہے جس کو دارالخلافہ کا شرف حاصل تھا، تو اس میں جتنے بھی حاکم وقت تھے، کن دور کا کہاں تک اختتام ہوا اور کس طرح کے حکمران تھے، اور اس کے علاوہ جو نامینیٹڈ اور نامینل پرسن تھے، پرومیننٹ پرسن تھے، ان کی بھی ہسٹری لگائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ 2 گیلریز ہیں اس میوزیم میں۔ ایک گیلری میں جو ہے سندھ کے باقی جو سب سے پرومیننٹ جو ہیریٹیج سائٹس ہیں، موہنجو دڑو، بمبور، ان کے آرٹیفیکٹس ہیں، اور دوسری گیلری میں جو ہماری جو ریسنٹ پاسٹ جو ہے کلوڑا دور، ٹالپور دور اور اس کے علاوہ جو مغلیہ دور کے جو سکے ہیں اور تلواریں اور یہ باقی چیزیں رکھی گئی ہیں، تاکہ بچے یہاں پر جو مقامی لوگ ہیں اور جو سیاح آتے ہیں دور دراز علاقوں سے، اور اگر میوزیم دیکھتے ہیں تو ان کو ایک ہی جگہ پر پوری بریف ہسٹری مل جائے۔ جی بالکل، یہ سید غیور شاہ کی آپ نے بات سنی کہ اس میوزیم میں جو ہے ٹھٹا کا جو تاریخی شہر ہے اور علم و ادب کا مرکز بھی رہا ہے اور ماضی کا جو تخت گاہ بھی رہ چکا ہے۔ یہاں کئی جو حکمرانوں نے یہاں حکومت کی، تو ان کی جو ہے یہاں تمام معلومات یہاں محفوظ کی گئی ہے تاکہ آنے والے لوگ جو ہے سیاح ہے، ان کے حوالے سے ان کو تفصیل سے جو ان کی معلومات مل سکے۔ سر اس میں بتائیے، کچھ مجسمے رکھے گئے، تو کن کی مجسمے رکھے گئے اور کیا اس میں پیش منظر پیش کیا جا رہا ہے؟ میوزیم کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے اس میں جو ہے ایک تاریخ دان کا بھی مجسمہ رکھا گیا ہے، اور ٹھٹا جو ساحلی علاقے اور اپنی کنجر اور حالی جی لیک کی وجہ سے بھی مشہور، اور مچھلی یہاں کی بڑی زبردست ملتی ہے، تو ماہی گیروں کو پورٹریٹ کرنے کے لیے ایک گیلری میں ماہی گیر بھی کا مجسمہ لگایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کوشش کی گئی ہے کہ جو تصویر کشی اور وہ پینٹنگ کے تھرو جو ہے منظر نامے پیش کیے جائے، تو اس کی بھی ہے نا ہماری گیلریز میں وہ رکھی گئے، اسپیشلی دورہ دریا خان کی لڑائی کرتے ہوئے جو پورٹریٹ ہے وہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک کارپینٹر کی بھی مجسمہ ہے۔ ایسے تو مطلب کافی کمپوننٹ ہیں جو اس میوزیم کو اور زیادہ خوبصورت اور اٹریکٹیو بناتے ہیں۔ اچھا، تاریخ کے حوالے سے جو پرانے دور کے جو ہم نے دیکھے میوزیم میں، سکے بھی پڑے ہوئے ہیں، ہتھیار بھی پڑے ہوئے ہیں، برتن بھی پڑے، تو اس حوالے سے ہمیں بتائے گا سیاحوں کو، لوگوں کو، ناظرین کو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جی یہ مختلف نوادرات ہیں جو کہ ڈائریکٹوریٹ جنرل اینٹیکوٹیز اینڈ آرکیولوجی گورنمنٹ آف سندھ ڈپارٹمنٹ آف کلچر کی طرف سے یہ مختلف لوگوں سے اچیو کیے گئے، لیے گئے اور یہاں پر یہ رکھے گئے۔ اس طرح کے ہمارے میوزیم، کوٹ ڈی جی کا میوزیم ہے، بدین میں ہمارا میوزیم بنا گیا، حیدرآباد میں جو میوزیم ہے آلریڈی وہ ڈائریکٹوریٹ کے اندر ہے، تو ہم نے کوشش کی ہے کہ مختلف ادوار کے جو ہتھیار ہیں یا ان کے جو سکے ہیں، جتنے بھی ہمیں نوادرات کہیں سے بھی ملے ہیں، ہم نے کوشش کی کہ اس کو پرزرو کر کے یہاں پر میوزیم میں رکھا جائے، ان کی گیلریوں میں، تاکہ لوگوں کو اپنے شاندار ماضی کا اور تاریخ کا اور اس دور میں استعمال کی ہوئی اشیاء کا جو ہے نا بہاؤ نو ہونی چاہیے۔ جی بالکل، آپ بالکل ان کی بات سنی، سابق دور کے جو نوادرات ہیں وہ بھی یہاں رکھے گئے اور جو اسلحہ ہے وہ بھی یہاں رکھا
गया है, और भी काफ़ी जो है सिक्के हैं तारीख़ के जो पुराने ज़माने के, वो भी रखे गए हैं। तो बड़ा अच्छा और दिलचस्प ये लग रहा है, और जो सयाह आते हैं, लोग आते हैं, वो भी इस पर दिलचस्पी का इज़हार करते हैं और खुशी भी महसूस करते हैं। तो हम इनसे मज़ीद मालूमात करते हैं। सर, इस म्यूज़ियम को देखने के लिए जो लोग आते हैं, तो उनसे क्या कोई चार्जेस वगैरह वसूल की जाती है, नहीं की जाती है, क्या सहूलियात उनको फ़राहम की जाती है महकमा सियाहत और सकाफ़त की जानिब से? जी, म्यूज़ियम में आने के लिए जो बच्चे हैं या स्टूडेंट्स आते हैं, या जो हमारे दूसरे अफराद आते, तारीख़ के शौकीन और अपने माज़ी का हाल को जानने के लिए फैमिलीज़ अपने बच्चों को लेके आती है, तो उनके लिए तो पूरी म्यूज़ियम में मैंने आपको हिस्टोरिकली बताया कि उनकी गैलरीज़ बनी हुई हैं, हर एक चीज़ में डिटेल्स लिखी हुई हैं। उसके अलावा बाहर हमने अभी ये प्ले एरिया बनाया है कि वो बच्चे जो 5 से 7 साल तक छोटे बच्चे हैं, वो अगर घूमना चाहें, उनके लिए ये प्ले एरिया में झूले लगाए गए हैं। उसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स अभी हमने लगवाई हैं, ताकि रात के टाइम पर ये जो है ना सोलर स्ट्रीट लाइट्स पे म्यूज़ियम चलता रहे। इसमें हमारा सोलर सिस्टम भी लगा हुआ है, कैमरास वगैरह लगी हुई हैं। और उसके अलावा जो है यहाँ पर एक आज आरओ प्लांट भी लगाया गया है। बेसिकली ये कल्चरल कॉम्प्लेक्स है ठट्टा। यहाँ पर पीर हिसामुद्दीन राशिदी लाइब्रेरी भी है, जहाँ पर जो बच्चे आते हैं अपनी एंट्री टेस्ट की तैयारी करने के लिए, सीएसएस की तैयारी करने के लिए, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, तो उनके लिए वाटर प्लांट, आरओ प्लांट भी लगाया गया है। वो सयाहों को भी पानी उससे प्रोवाइड करते हैं हम, साफ़ सुथरा पीने के लिए, और वो स्टूडेंट भी आके पीते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने उनकी बात की है कि ये जो ठट्टा में जो तारीख़ी शहर में जो अजायब घर बनाया गया है सिंध हुकूमत की जानिब से, महकमा सियाहत और सकाफ़त की जानिब से, ये इसमें तारीख़ के हवाले से ये बनाया गया। उसमें साबिक़ दौर के जो हुक्मरान थे जिन्होंने यहाँ हुकूमत की, तो उनके यहाँ सब हिस्ट्री यहाँ लिखी हुई है। और जो भी तारीख़ी मकामात है, किंजर लेक हो गया, मकली कब्रिस्तान हो गया, तारीख़ी शाहजहां मस्जिद, इसके अलावा दीगर जो जगह उनके भी यहाँ मॉडल रखे गए हैं, और इसके अलावा उसकी सारी हिस्ट्री यहाँ दर्ज की गई है। और बड़ी तादाद में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ आते हैं और यहाँ विज़िट करते हैं, और यहाँ अपनी माजी के जो तारीख़ को जो है वो पढ़ते हैं और खुश भी होते हैं। तो यहाँ इस अजायब घर में जो बहुत अच्छा जो काम किया है, वो जो यहाँ बच्चों के लिए जो पार्क बनाया गया है, जो ठट्टा शहर में नहीं था। अभी यहाँ शाम को यहाँ हम देखते हैं कि काफ़ी बच्चे फैमिली यहाँ आते हैं, पार्क में एंजॉय करते हैं और झूले लेते हैं, और काफ़ी खुश होते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ भी होते हैं। और लाइब्रेरी के हवाले से, जैसे कि गयूर शाह ने बताया कि लाइब्रेरी भी कायम की गई है, और यहाँ पर जो तलबात जो आते हैं उनको जो है मुफ्त सहूलियात फ़राहम की जाती है, ताकि वो अपनी तालीम जारी रख सके। तो इस हवाले से मज़ीद मालूमात करेंगे, तो मज़ीद क्या प्रोग्राम है इस अजायब घर को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए सिंध हुकूमत का? जी, इसके लिए अभी इसकी गैलरी के एक्सटेंशंस के बारे में भी कंसीडर किया जा रहा है, और ज़्यादा मॉड्यूल्स जो हैं वो रखने की है। उसके अलावा जो इनकम्प्लीट हमारे पोर्शंस हैं, उसको भी कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट कंसीडर कर रही है कि ये स्कीमें भी इंशाल्लाह जल्दी कंप्लीट हो जाए। और एक सवाल आपने इससे पहले भी किया था कि इसके चार्जेस कितने हैं, क्या सयाहों के लिए या जो विज़िटर्स आते हैं उनके लिए कोई टिकट है? तो इस जगह पर म्यूज़ियम के लिए अभी तक कोई भी ऐसी कोई टिकट नहीं है। अभी हमारे ठट्टे के चैप्टर में जितने भी अभी हमारे मकली नेक्रोपोलिस हो गया, मकली हिल मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारी म्यूज़ियम है, हमारी शाहजहां मस्जिद है, तो आप इसको विज़िट करेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसमें कोई भी चार्जेस अभी इस यूनिट में नहीं है। जी बिल्कुल, जो तारीख़ी मुकामात है, अगर सयाह यहाँ विज़िट करेंगे, चाहे ठट्टा के हो चाहे बाहर से आते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। महकमा सियाहत और सकाफ़त की जानिब से कोई भी फ़ीस नहीं है, उनके लिए मुकम्मल फ्री किया हुआ है। तो बड़ा अच्छा इक़दाम है। इसके अलावा हम मालूम करते हैं सैयद गयूर शाह जी, बड़ी अच्छी बिल्डिंग बराबर में ये आप देख रहे हैं, आपने अनकम्प्लीट पड़ी हुई है, तो करोड़ों रुपये हुकूमत के खर्चे में। तो ये क्या मनसूबा है, इधर क्या बनना है? जी, ये माजी के मंसूबे हैं। इसमें हमारे म्यूज़ियम, लाइब्रेरी और ये आई थिंक ऑडिटोरियम था, ये उसकी तो इसमें दो जो पोर्शंस है हमारे रिसेंटली कंप्लीट हुए हैं, जिसमें म्यूज़ियम का पोर्शन हमारा कंप्लीट हुआ है, पीर हिसामुद्दीन राशिदी लाइब्रेरी हमारी कंप्लीट हुई है। इंशाल्लाह ये भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, टूरिज्म, एंटीक्विटीज़, आर्काइव डिपार्टमेंट अपनी जितनी भी स्कीम्स हैं इंशाल्लाह ठट्टा में ज़रूर पूरी करेंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि सिंध हुकूमत महकमा सियाहत और सकाफ़त की कोशिश है कि जो भी यहाँ काम होने हैं तारीख़ के हवाले से, उन मंसूबों को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए, और जो है ठट्टा की तारीख़ की, सिंध की तारीख़ की उजागर करने के लिए बेहतर से बेहतर इक़दाम किए जा रहे हैं। तो आवाम और सयाहों ने भी इस पर खुशी का इज़हार किया है। ताज़ा गुल, न्यू प्लस, ठट्टा, सिंध।